லீத்தியாளுடைய இருதயம் திறந்தது போல ஒவ்வொருவருடைய இருதயம் திறக்கப்படுவதாக. பரலோகத்தின் ஆவியானவர் மேகத்திலே மோசேயை மூடினது போல மேகದ ಉಪಾದೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಘದ ಮೋಡದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಮೋಸೆಯನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಕರ್ತನೆ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಕರ್ತನೆ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ದುರಾತ್ಮನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಂಧಕಾರ ಶಕ್ತಿಗಳು ಕತ್ತಲೆಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಳಿಸಲ್ಪಡಲಿದೆ. ಮಹಿಮೆ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಅಪ್ಪ. ಉನ್ನತ ದೇವನೇ ನನ್ನೇಸುರಾಜನೇ ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಯ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಬಯಸಿದೆ ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಯ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಬಯಸಿದೆ ಹಗಲೆಲ್ಲ ಇರುಳಲ್ಲ ಹೃದಯ ನಿನಗಾಗಿ ಮಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ ನೆನಪೆಲ್ಲ ಮಾತಲ್ಲ ಪ್ರಿಯನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನುಡಿಯುತ್ತಿದೆ ಹಗಲೆಲ್ಲ ಇರುಳಲ್ಲ ಹೃದಯ ನಿನಗಾಗಿ ನೆನಪೆಲ್ಲ ಮಾತಲ್ಲ ಪ್ರಿಯನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನುಡಿಯುತ್ತಿದೆ ರೂಪಾಂತರಗೊಳಿಸಯ್ಯ ಅಭಿಮಯ ಕರ್ತನೇ ರೂಪಾಂತರಗೊಳಿಸಯ್ಯ ಹೊರಬಗಲೇ ಶಲ್ವರೇಖೆ ರಾಜ ನಿಮ್ಮುಖ ಮಾರ್ಪಡಿಸು ನನ್ನನ್ನು ಉರವಶಬರದ ನಿಮ್ಮುಖ ಬಾಗಲಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸು ನನ್ನನ್ನು ಹಗಲೆಲ್ಲ ಇರುಳಲ್ಲ ಹೃದಯ ನಿನಗಾಗಿ ಮಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ ನೆನಪೆಲ್ಲ ಮಾತಲ್ಲ ಪ್ರಿಯನೇ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನೇಕ வியாபாரிகள் இந்த இடத்துல வந்திருக்க காரணம் அல்லேலூயா. சில காரியங்களை நான் சொல்லிவிட்டு கர்த்தருடைய வசனத்திற்குள்ளாய் உங்களை நடத்துவதற்கு நான் விசுவாசிக்கிறேன். அல்லேலூயா. வியாபாரம் ஆண்டவர் கொடுத்த ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். அல்லேலூயா. வியாபாரம் செய்வதற்காக மாத்திரம் கர்த்தர் நம்மளை அழைக்கவில்லை. அல்லேலூயா. கர்த்தர் அழைத்த நோக்கம் வேறு. அல்லேலூயா. வியாபாரம் இந்த பூமியில அவருடைய பிள்ளைகள் ஆசீர்வாதமா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது கர்த்தருடைய ஆசை. அல்லேலூயா. ஆதாம் ஏவாளை படைத்த ஆண்டவர் அவர்களை ஆசீர்வதித்தார். அல்லேலூயா. ஆபிரகாமை அழைத்த ஆண்டவர் அவனை ஆசீர்வதித்தார். அல்லேலூயா. நோவாவை அழைத்த ஆண்டவர் அவனையும் அவனுடைய பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதித்தார். அல்லேலூயா. இந்த நாட்களில் கூட யார் யாரை கர்த்தர் அழைக்கிறாரோ அவர்களை ஆசீர்வதிக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். அல்லேலூயா. அதனால ஒரு காரியம் நமக்கு தெரியும். அல்லேலூயா. வியாபாரம் செய்வதற்காக மாத்திரமே கர்த்தர் நம்மளை அழைத்தாரா? அல்லேலூயா. இல்லை. அல்லேலூயா. தேவ வசனம் இப்படியா சொல்கிறது. 1 பேதுரு 1 அதிகாரம்
15ஆம் வசனம் 16ஆம் வசனத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது, உங்களை அழைத்த தேவன் உண்மை உள்ளவர். அல்லேலூயா. அவர் பரிசுத்தராய் இருக்கிறது போல உங்களை பரிசுத்தராய் இருப்பதற்காய் அழைத்தார். அல்லேலூயா. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಲಾತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನು, ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರಕಾರವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಕರೆದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ನಾವು ನೋಡೋಣ. 1 ಕೊರಿಂಥಿಯ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ನೋಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿರಿ ಅದನ್ನ. எதற்காக அழைத்தார்? நம்முடைய கர்த்தராகி இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட ஐக்கியமாய் இருப்பதற்காக அழைத்தார். அல்லேலூயா. வியாபாரத்தோடு கூட ஐக்கியமாய் இருப்பதற்கு அல்ல. அல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். வியாபாரம் பின்னாடி அது வந்துட்டே இருக்கும். அல்லேலூயா. நம்மளை அழைத்த நோக்கம் நான் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட நான் ஐக்கியமாய் இருப்பதற்காக. இந்த உலகத்திலே இது என்னுடைய பரிசுத்த ஜாதி, இது என்னுடைய பிள்ளைகள், இது எனக்கு சொந்தமான பிள்ளைகள், என்னுடைய ரத்தத்துக்கு சொந்தமான பிள்ளைகள். இதை நான் நித்திய ஜீவனிலே பரலோகத்திலே என்னோடு கூட நித்திய காலமாய் மரணத்தை இவர்கள் பார்க்காதபடிக்கு இவர்களை வைப்பதற்காக நான் அழைத்த என்னுடைய ஜனம் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அல்லேலூயா. ಕರ್ತನ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಂತ ಉದ್ದೇಶ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಂಗಡ ನಾವು ಐಕ್ಯವಾಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇವತ್ತು ಅನೇಕರ ಐಕ್ಯವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಹೇಳಕ್ಕಾಗ್ತದ ನಾನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಂಗಡ ಐಕ್ಯವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಹೇಳಕ್ಕಾಗ್ತದ? ಕ್ರೈಸ್ತರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಂಗಡ ಐಕ್ಯವಾಗಿ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತಾಸು? 24 ತಾಸು. ಓಕೆ, 24 ತಾಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಾಸು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? 8 ತಾಸು ಮಲಗೋಣ, 8 ತಾಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಹೌದಲ್ಲ? 8 ತಾಸು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. 1 ತಾಸು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀನು 8 ತಾಸು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಯೇಸುವನ್ನ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಯಮಾರ್ಸಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಯಮಾರ್ಸಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ನೀವಾಗಿರ್ಲಿ, ನಾನಾಗಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡೋದ್ರೆ ನಾನಾಗಿರ್ಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವನ್ನ ಒಬ್ಬನು ಯಮಾರ್ಸಗೆ ಆಗುದ. ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ತೂತ್ ಅಂತ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮನೆಯಾಗ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಯೇಸುಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ರೈತಲ್ಲ ಯೇಸುವನ್ನ ಆತನ ಕಣ್ಣನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಯಮಾರ್ಸಕ್ಕಾಗ್ತದ? ಅಯ್ಯ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದ ಉದ್ದೇಶ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಂಗಡ ನಾವು ಐಕ್ಯವಾಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಯಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ದೇವರ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದವರ, ನನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದವರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಗಾಡಿ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿನ ಕೊಡದೇವರ, ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದವರು ದೇವರ, ನಾನಿನ್ನು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತೇವರ ಹೇಳಬಹುದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಯೇಸು ಹೇಳಿದನು, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೀತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕು, ಇವೆಲ್ಲ ನಿನಗೇನಾಗ್ತದೆ? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನೀನು ಕಾರಣ ಹುಡುಕಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ ನನಗೆ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆದರೆ ಶೇಖರ್ ಅದನ್ನ ಹುಡುಕಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡವರೆಲ್ಲ ಕಾರುಗಳನ್ನ ಮಾರಿದ್ದು ಉಂಟು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡವರೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಬೇಡ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಡ, ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಅದೇ ಕಾರಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಪಾಪ ಹೋಗಿರೋದು ಉಂಟು. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಡುವಂತ ವಸ್ತುಗಳು ಅಬ್ರಹಾಮಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಬ್ರಹಾಮು ಅವನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬನು ಮುಟ್ಟದಂತೆ. ಯಾರು? ಅಭಿಮೆಲೆಕ್ ಎಂಬಲಾದ ಅರಸನು ಸಹ ಮುಟ್ಟಲಿಗೆ ಹಾಗದೆ ನಡುಗುತ್ತಾದ ಅರಸನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ, ಅಬ್ರಹಾಂ ದೇವರ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಯಾವುದೂ ಸಹ ಮುಟ್ಟವಾದಪ್ಪ. ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ರಾಜನು ಕಲಾಶ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆದ್ರೆ ದೇವ ಜನವೇ, ನಾವು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಉದ್ದೇಶ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಂಗಡ ಐಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ
ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆವು. ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 18ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 20ನೇ ವಾಕ್ಯ ತನಕ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೋದ್ರೆ ಬೇಗ ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆ 14 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? 18ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 20ನೇ ವಾಕ್ಯ ತನಕ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನಾಥರಾಗಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಲೋಕವು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕಾಣುತ್ತೇನೆ. ಈ ಲೋಕವು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ. ಮಗ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಅನಾಥರಾಗಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮಗಳೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಅನಾಥರಾಗಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಯೇಸುವಿನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀವ್ರಿ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆತನನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಆತನ ಸಂಗಡ ನಾವು ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಆತನ ಸಂಗಡ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿತ್ಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ತನ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 9ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ರಿ. ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದಂತ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದಂತ ಜನರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ, ಲೋಕಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯೇಸು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾನೆ? ಯೇಸು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರ ಇವತ್ತು ಸಹ. ನೀವು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮರೆತರೂ ಸಹ ಯೇಸು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸರಿ, ಯೇಸು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು? ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಪದ್ರ ಉಂಟಯ್ಯ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಲೋಕದಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಲೋಕವನ್ನ ನಾನು ಜಯಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಜಯಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಗಳು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಕ್ಕಾಗಿ, ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಸುರಿಸಿದನು ಕರೆ, ತನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನ ಸುರಿಸಿದನು ಕರೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಆ ರಕ್ತವನ್ನ ನಂಬಿದರೋ, ಯಾರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೋ ಅವರು ಮಾತ್ರವೇ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ. ಅವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು. ಅವರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಪುರುಷ ಸಂಕಲ್ಪವೋ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಾಪವೋ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅಜ್ಜ ಮಾಡಿದ ಪಾಪವೆಲ್ಲ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಪಾಪವು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ ಪಾವಂ பின்தொடரும் என்று வேதம் சொல்கிறது. ஹல்லேலூயா. பாவம் விடாது. ஹல்லேலூயா. பட் பாவம் அந்த இடத்துல கட்டாமல் அப்படின்னா நம்ம வருஷராய் புதுசாய் பிறந்த ஒரு அனுபவத்தை நாம் பெற்றவர்களாய் இருக்க வேண்டும். ஹல்லேலூயா. எப்பொழுது ஒரு மனிதன் பாவத்துக்கு செத்து நீதிக்கு பிறக்கிறானோ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಾಪಕ್ಕೆ செத்து ನೀತಿಗೆ ವಶರಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೋ, ಅವಾಗ ಅವನ ಮೇಲೆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ರೋಮನ್ ಪತ್ರಿಕೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಿ ನೋಡ್ರಿ. ರೋಮನ್ ಪತ್ರಿಕೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ, ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡದೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದನ್ನೇ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಬೇಕೆಂದ ಆಸೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡದೆ ಕೆಟ್ಟದೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಪಾಪದ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಒಳಗೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ದುರವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸುವವನು ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬಂದಾಗ ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಪವನ್ನು ನಾನು ಜಯಿಸಿ ಪಾಪಕ್ಕೆ ದಾಸನಾಗಿಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಮಗನಾಗಿ ಸುಮಂತರನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಳೆಯ ಪಾಪವು ಯಾವಾಗ ಜಯಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ ಒಂದು ಕರೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ. ಅವನು ರೋಮನ್ ಪತ್ರಿಕೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪಾಪಕ್ಕೆ ಸತ್ತಂತ ನೀನು ಪುನಗಾದ್ರೆ ಬದುಕುವುದು ಹೇಗೆ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇದೆಯಲ್ವಾ ವಾಕ್ಯದ ಹೊಸದಾಗಿದೆಯಾ? ಪಾಪಕ್ಕೆ ಸತ್ತಂತ ನೀನು
ಪುನಃ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಸೆತ್ತಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನನ್ನ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಬದುಕಿ ಬರ್ತಾನ? ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಸತ್ತವರು ಮಾತ್ರ ಪುನಃ ಹೇಗೆ ಆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ. ಸ್ತೋತ್ರ. ನಾವು ಹಳೆಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಬದಲಾಗಿದ್ದೀವಿ ಕರೆ. ಆದರೂ ಸಹ ನಾನು ಉಪವಾಸ ಕೂಟ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕೂಟ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದರೂ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಉಂಟು. ಅನೇಕರು ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ದೇವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಹೋರಾಟ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಎಲ್ಲ ಯೇಸು ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಸೋದು. ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟವು ದೇವರಿಂದ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣ நானே இರ್ತேன். நான் வந்து தமிழ் அந்த கதையை சொல்றேன் பாருங்க. அதாவது ஒரு வீட்டுல ஒரு ஆளு வாடகைக்கு இருந்தாங்க. எத்தனை ஒரு 15 வருஷம் வாடகைக்கு இருந்தாங்க. 15 வருஷம் வாடகைக்கு இருந்து வீட்டை காலி பண்ணி போற அந்த ஓனருக்கும் அவனுக்கும் பயங்கர க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. ரொம்ப க்ளோஸா இருந்த காரணம் அந்த ஆள் போகும்போது ஒரு கதை சொல்றாங்க. என்னன்னா, சார் நான் வந்து உங்க வீட்டுல ஒரு மூலையில ஒரே ஒரு ஆணி அடிச்சுட்டு போட்டுமா, ஒரே ஒரு ஆணி. அவரு ஏனப்பா நம்ம தாய் பிள்ளையா பழகிருக்கோம், நீ இது செய்யக்கூடாதா, ஒரே ஒரு ஆணி தானே அடிச்சுக்கோ. அவர் எங்கேயாவது ஒரு ஓரத்துல ஒரு ஆணி அடிச்சுக்கோ. ரைட். அவன் காலில் ஒரு ஓரத்துல ஒரு ஆணியை அடிச்சுட்டு போயிட்டாங்க. கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வந்து என்ன பண்ணானா, அதுல வந்து கொடையெல்லாம் மாட்டிருக்கான். சரி, கொடைதான் மாட்டினா ரைட், மாட்டிட்டு போறான்னு சொல்லிவிட்டான். கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வந்து செத்த எலியெல்லாம் கொண்டு வந்து மாட்டினான். வீட்டுல ரொம்ப ஸ்ப்ரே ஸ்மெல் இருக்கும். செத்த எலிய மாட்டினோடனே இருந்தாலும் சரி, என்னடா இவன் செத்த எலிய மாட்டினா, சரி அப்பவும் ஒண்ணு சொல்ற. அதுக்கப்புறம் 3ஆவது வந்து ஒரு பிணத்தை கொண்டு வந்து அந்த ஆணியில மாட்டான். அவருக்கு காவியாக விட்டான். என்னப்பா ஒரு பிணத்தை கொண்டு வந்து நீ மாற்ற, நீ எப்படி மாட்டுவ? அந்த ஆள் சொன்னா, சார் ஆணி எங்களுக்கு, ஆணி எங்களுக்கு, நான் எதை மாட்டினாங்க. அநேக விஷயத்துல நம்ம மனம் திரும்பி இருக்கோம், உண்மைதான். ஆனா சைத்தானுக்கு ஒரு சின்ன ஆணி அளவுக்கு எங்கேயோ இடம் கொடுத்திருக்கோம். அல்லேலூயா. அவன் சொல்லுவான் ஆண்டவர்கிட்ட போய், ஆண்டவரே எப்படி இந்த தகுதிக்கு நீங்க கொடுக்க, என் ஆணி உள்ள இருக்காங்க, இந்த அண்ணனுக்கு எப்படி அதெல்லாம் திருப்பணி கொடுக்கிற நேரத்தில் ஆண்டவருக்கு எப்பா என் பிள்ளை அழுது எனக்கே ஒரு மாதிரி மன என்னாவது உருகுது, என் பிள்ளைக்கு எப்படியாவது கொண்டு போய் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஏசு வரும்போது, ஸ்டாப் ஏசப்பா ஸ்டாப் இல்லப்பா, என் ஆணி உள்ள இருக்கப்பா. அப்போ இது எங்க சார் இருக்கு நான் சொல்ல முடியாது, நீங்க தான் சொல்லணும். அல்லேலூயா. ஆணி எது உள்ள இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு தான் தெரியும். அல்லேலூயா. ஆணி அளவுக்கு அவனுக்கு இடம் கொடுத்தா கூட நம்ம வீட்டை நாரடிச்சிருவான், நம்ம குடும்பத்தை நாரடிச்சிருவான், சமாதானத்தை கெடுத்துருவான், நம்ம ஆசீர்வாதத்தை கெடுத்துருவான். அல்லேலூயா. அதுதான் வேதம் சொல்லுகிறது. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அங்க சொல்றத பார்க்கிற, ஒருவன் கிறிஸ்துக்குள் இல்லாவிட்டான் அவன் கிறிஸ்தவன் அல்ல. அல்லேலூயா. ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள், கிறிஸ்தவன் வேற, கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறவன் வேற. அல்லேலூயா. பரிசுத்த ஆவி ஒருவனிடத்தில் இல்லாவிட்டால் அவன் கிறிஸ்தவன் அல்ல. அல்லேலூயா. தேவ நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். வேதம் தெளிவா சொல்லுது, கர்த்தர் நம்மளை அழைத்த நோக்கம் பரிசுத்தனாய் இருப்பதற்கு. கர்த்தர் நம்மளை அழைத்த நோக்கம் அவரோடு கூட நாம் ஐக்கியத்தில் இருப்பதற்கு. கர்த்தர் நம்மளை அழைத்த நோக்கம். அல்லேலூயா. கர்த்தர் நமக்குள்ள உலாவுறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்? அவருடைய ஆலயமாய் நம்மளை விட்டுக் கொடுக்க வேண்டியது அவசியம். 2 கொரிந்தியர் 6ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம் 15ஆம் வசனம் இப்படி சொல்லுது. அங்க நம்ம பார்க்கிறோம், கர்த்தரே சொல்றாரு, என் பிள்ளைங்க தான் ஆலயம். அல்லேலூயா. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಆಲಯ, ಅವರ ಒಳಗಡೆ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ವಾಸ ಮಾಡುವುದನ್ನ, ತಿರುಗಾಡುವುದನ್ನ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ನೋಡಿದವರು ಮಾತ್ರ ಕೈ ಎತ್ತಿ ನೋಡೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾರ? ಸ್ತೋತ್ರ. ಆತನು ಆ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಗಾಳಿ ಇಳಿದು ಬಂದಂಗೆ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಗಾಳಿ ಇಳಿದು ಬಂದಂಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಲೋಕವು, ವೇದ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲೋಕವು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನಾನು ಕೊಡುವೇನು. ಆ ಸಮಾಧಾನವು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ
ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಮ್ಮಂದಿಯರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಣ್ಣಂದಿಯರಿಗೋಸ್ಕರ. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ದೇವರೇ ನನ್ನ ಗಂಡಂದಿಯರನ್ನ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ತುಂಬಿಸು. ನೀವೆಷ್ಟು ಸೊತ್ತು ಸಮಾಧಾನ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷ ಮೇಲೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಗೇಟ್ ಬಂಗಾರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಾಧಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಾನು 10 ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ವಿಧವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಅಲೆಲೋಯ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ನಿಜವಾದ ವಾಕ್ಯ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಒಳಗಡೆ ಸುಳ್ಳು ಇರುವುದನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕರೆಯನ್ನ ನಿಜವನ್ನ ಮತ್ತೇನ್ ಜೀವಿತ. ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ದೇಹ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೌದಲ್ಲ? ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನ ಹತ್ರ ಹೇಳದೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವಿಷಯ ಉಂಟು, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಹೇಳದೆ ಇರುವುದು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವಿಷಯ ಉಂಟು. ಒಳಗಡೆನೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಜ ಇಲ್ಲ. ತಮಿಳ சொன்ன அழகான வார்த்தை, உண்மை இல்லை. அல்லேலூயா. நான் உண்மை இல்லாதவனாய் இருக்கும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்து என்னுடைய விஷயத்துல உண்மை உள்ளவராக இருந்தார். அல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். தேவன் நம்மளை அழைத்த நோக்கு ஒரே ஒரு பாடலை பாடுகிறேன், அதுக்கப்புறம் நான் முன்னாடி போறேன். அல்லேலூயா. நீ ಬೇರೆ நான் ಬೇರಲ್ಲ, ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ತಾನೇ. ನೀ ಬೇರೆ ನಾನ್ ಬೇರಲ್ಲ, ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ತಾನೇ. ನೀವೇ ನನ್ನ ಜೀವ, ನೀವೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ, ನೀವೇ ನನ್ನ ಧ್ಯಾನ, ನೀವೇ ಎಲ್ಲ. ನೀವೇ ನನ್ನ ಜೀವ, ನೀವೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ, ನೀವೇ ನನ್ನ ಧ್ಯಾನ, ನೀವೇ ಎಲ್ಲ. ದೇವರಾತ್ಮನೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವವನೇ, ದೇವರಾತ್ಮನೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವವನೇ. ನಾನು ನೋಡಲು ನೀ ನೋಡುವೆ, ಬಾಕೆರೆಯಲು ಮಾತಾಡುವೆ, ನಾನಗಲು ನೀ ನಗುತ್ತಿರುವೆ, ನಾನಗಲು ನೀ ಅಳುತ್ತಿರುವೆ. ದೇವರ ಓ ರಾಮ ಶಕನ ದುರಮತರಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ದೇವರ ಮಗ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವವನೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಲೋಕದ ಜನರೇ ಬೇರೆ, ನಾವೇ ಬೇರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ವಾಕ್ಯವಂತರಾಗಿರ್ಬೇಕಾ? ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದವಿಲ್ಲದಂತ ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿರ್ಬೇಕಾ? ನಾವು ಮಾಡುವುದೆಲ್ಲ ಸಬಲವಾಗಬೇಕಾ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಗ ಹಂಗ ಆಗಬೇಕಾ ಅಂತ ಬಯಸುವುದಾದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದ ಸಂಗಡ ನಾವು சேருவதற்கு சாத்தியம் இல்லை. இந்த உலகத்தின் ஜனங்கள் வேறே, தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பிரித்தெடுக்கப்பட்ட ஜனங்கள் வேறே. ஹல்லேலூயா. நாம் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு பாத்திரமாய் இருப்போமானால் வேதம் சரியா சொல்லுகிறது, அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும். ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். தக்க காலத்திலே பலன் கொடுப்பான். இலை உதிராதிருக்கிற ஒரு மரத்தை போல இருப்பான். அவன் நீரின் கால்வாயில் வெளியேறி நாட்டப்பட்ட ஒரு மரத்தை போல இருப்பான். ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். அது என்ன செய்யணும்? வசனம் ஒன்று சொல்றது. சங்கீதம் 1ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம் இப்படியா சொல்லுகிறது. அதுக்கு என்ன செய்யணுமா? துன்மார்க்கன ஆலோசனையில் நடவாமலும், பாவிகளுடைய வழியில் இல்லாமலும். சரி, பரியாசக்காரன் உட்கார இடத்துல யாரெல்லாம் உட்கார்ல? பரியாசக்காரன் யாரு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். பரியாசக்காரன் யாரு?
சினிமால டான்ஸ் ஆடுறாங்களா அவன் தான் பரியாசம். அவன் உட்கார இடத்துல உட்கார்ந்தா மணிக்கணக்கா அங்கதான் உட்கார்ந்து இருக்கு நம்ம வாழ்க்கை. துன்மார்க்குங்க அவன், பாவி என்றவன். அவன் சொல்லிக் கொடுக்கிறது எதுவுமே நம்ம ஆசீர்வாதத்துல சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டான். அவன் பரலோகத்தின் காரியத்தை சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டான். அவன் சொல்லிக் கொடுக்கிறது எல்லாமே அசுத்தமான காரியம், அவலட்சணமான காரியம், கர்த்தர் விரும்பாத காரியத்தை தான் சொல்லிக் கொடுப்பான். அதுக்குதான் வேதம் சொல்லுகிறது, மகனே மகளே நீ அங்க உட்காராம என் வேதத்தை அகலும் ராத்திரியும் நீ தியானிப்பாயானால் நீ பாக்கியவானா இருப்பார், நீ பாக்கியவதியா இருப்பார். அல்லேலூயா. நீ செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும். தக்க காலத்துல வந்துடுறது. 10 வயசு வரணும், 10 வயசு வரணும், 20 வயசு வரணும், 20 வயசு வரும், 50 வயசு வரணும், 50 வயசு வரும். அல்லேலூயா. நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்க ரெடி, நான் உனக்கு கொடுப்பதற்கு ரெடி. நீ ஏன் சமூகத்தில் வராம பரியாசக்காரன் கிட்ட உட்கார்ந்து இருந்தா இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ள முடியாது. அல்லேலூயா. கன்னடத்துல சொல்ற தர்ம நிந்தகன், தர்ம நிந்தகன் யாரையப்பா? நாளவாய் நாளவாய் நோடு தாரலாம் சினிமா. அல்லேலூயா. அவதே அல்லே தர்ம நிந்தகன் போட்டான். பாப்பி சங்கட கூறுபடாங்க பாய் ಒಳಗ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೋಗೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಯಮ್ಮ ಊಟ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಬರ್ತಿದ್ರಿ, ಬುಕ್ಕ ಸೀಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಬರ್ತೀನಿ ತಡೀರಿ, ಸತ್ತ ಬರ್ಬರ್ರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸೀನ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲೋ, ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ಕಷ್ಟ. ಕೂತಂತ ಸ್ಥಳ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಸತ್ಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದ ವಾಕ್ಯ. 1 ಕೊರಿಂಥಿಯ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 33ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಮೋಸ ಹೋಗಾದಿರುங்கள், ஆகாத சம்பாஷணைகள் நல் ஒழுக்கத்தை கொடுத்து. நீ பரிசுத்த ஜாதி, நீ பரிசுத்த தேவன், உன்னையும் என்னையும் அழைப்பவர் பரிசுத்தராய் இருக்கிறது போல பரிசுத்தமாய் வாழ்வதற்காய் அழைக்கப்பட்ட என்னுடைய ஜனம். நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஜனம், சபிக்கப்பட்ட ஜனம் அல்ல, நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஜனம். அல்லேலூயா. மோசம் மேலாப்பா, ஆகாத சம்பாஷணை உன்னுடைய நல் ஒழுக்கத்தை கெடுத்துடும். அல்லேலூயா. எங்கேயா இருக்கு ஆகாத சம்பாஷணை? வெளியும் இருக்கு, உள்ளே இருக்கு. அல்லேலூயா. அது உள்ளே இருந்து வரும், அது வெளியே இருந்து வரும். அதுக்கு தான் கேட்டேன், உங்க ஐக்கியம் யாரு கூட இருக்குது? டிவியோட கூட இருக்கா? சினிமாவோட கூட இருக்கா? கெட்ட கெட்ட ஆலோசனையோட கூட இருக்கா? அல்லேலூயா. சின்ன பிள்ளைகள் நிறைய வரல. அல்லேலூயா. அநேக சின்ன பிள்ளைகளுக்கு ஐக்கியமே வேற வேற இடத்துல இருக்கு. ஏதோ ஒரு பையன் கூட இருக்கும், ஏதோ ஒரு பொண்ணு கூட இருக்கும். அல்லேலூயா. பிசாசு, பேய். வேதம் சொல்லுகிறது, இயேசு சொன்னார், திருமணத்துக்கு முன்பாக ஒரு பிள்ளையோ ஒரு பையனோ, ஒரு பிள்ளையை பார்க்கும் பொழுதோ ஒரு பையனை பார்க்கும் பொழுதோ நீ வேசித்தனம் செய்கிறாய், நீ விபச்சாரம் செய்கிறாய். கர்த்தர் இயேசு கொடுக்கிற டைட்டில் என்ன தெரியுமா? அந்த லவ் பண்றாங்களா அவங்களுக்கு இயேசு கொடுக்கிற டைட்டில் விபச்சாரி, விபச்சாரன். அல்லேலூயா. இயேசு தான் சொன்னார், நான் சொல்ல என்ன ஒண்ணுன்னு பார்க்கலாம் கிடையாது. அல்லேலூயா. இயேசு சொன்னார். பிரைஸ் தி லார்ட். அல்லேலூயா. டூயட் சாங் கேட்டுட்டே இருக்கும்போது நமக்கும் ஒரு ஜோடி வேணும்னு ஆசை வரும். அதுதான் சொன்ன, பரியாசக்காரன் கிட்ட போய் உட்காராங்க. அவன் டிகிரி 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 ஆட்டாடும் போது நம்ம ஊர்ல இருக்கிற கவிதா கூட டான்ஸ் ஆடினா எப்படி இருக்குதா? நம்ம மோகன் கூட டான்ஸ் ஆடினா எப்படி இருக்கும்? கொட்ட கிடையாது. ஆகாத சம்பாஷணை நல் ஒழுக்கத்தை கெடுத்து விடும். அல்லேலூயா. தேவ நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். நான் ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு விளங்க வைக்கிறேன் பாருங்க. ஆதியாகமம் 1ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் அதிகாரம் வாசிக்கிறோம். 3ஆம் அதிகாரத்துல 1 இருந்து 4 வரைக்கும். சர்ப்பம் பயங்கர புத்தி உள்ள நினைச்சிட்டு இருக்கோம், நாம தான் புத்திசாலின்னு. நம்ம எல்லாத்த விட அதி புத்திசாலி.
நான் ஒரு கணக்கு போட்டா அந்த கணக்கு தப்பாது அப்படின்னு சொல்றாரு. அதே பிசாசு சர்ப்பம் ஈஸியா கணக்கு தப்ப வச்சிடும். அல்லேலூயா. அது புத்தி உள்ளது. எப்படி தப்ப வச்சுட்டு சொல்ற பாருங்க. ஆண்டவர் பார்த்து பார்த்து உருவாக்கின ஒரு மனிதன், ஒரு மனுஷி பார்த்து பார்த்து அழகா, ரொம்ப சௌகரியமா, ரொம்ப இஷ்டமா பார்த்து பார்த்து உருவாக்குறாரு. உருவாக்குறது மாத்திரமல்ல, அவங்களுக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் அங்க படைக்கிறார். பழங்கள் வகைகள்ல, காய்கறி வகைகள்ல என்னென்ன வேணுமோ, எந்தெந்த மிருகம் வேணுமோ எல்லாத்தையும் படைக்கிறாரு. இங்க ஒரு 5 ஏக்கர் இருந்துச்சுன்னா லேண்ட் நாடுகிறான், அப்படிதானே? ஆனா இடி உலகமே அவங்களுக்கு சொந்தமா இருந்துச்சு. பூமியே அவங்களுக்கு உண்மையிலே லேண்ட் லார்ட் அவங்க தான். இடி பூமி அவங்களுக்கு சொந்தமா இருந்துச்சு. அது மாத்திரமல்ல, அதெல்லாம் கொடுத்தது மாத்திரம் இல்ல, இன்னும் காணாம தேவன் என்ன பண்றாரு? சாயங்காலம் வந்து அவங்களோடு கூட சஞ்சரிக்கிறார், பேசுறாரு, உறவு கொடுக்கிறார், சம்பந்தம் வைத்து கருதுகிறார். இவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் பெற்றிருக்கிறாங்க. இந்த ஒரு ஆசீர்வாதம் மண், அது ஸ்டாண்டு, அது உருவமே இல்ல, அதுக்கு உயிரே இல்ல. அந்த மண்ணை கையில எடுத்து அதை உருவமாய் உண்டு பண்ணி அது என்ன போல இருக்குன்னு சொல்லி ஆண்டவர் அதுக்கு தன்னுடைய உயிரை ஊதி அதை மனுஷியாய் மாற்றுவது மாத்திரமல்ல, அதுக்கு தேவையான சகலவற்றையும் கர்த்தர் படைத்து கொடுத்த பிறகு இப்ப வந்து அவர்கிட்ட வந்து யார் பேசுறா? சர்ப்பம் வந்து பேசலாமா? அவர்கிட்ட சர்ப்பத்துக்கிட்ட இந்த அம்மாவால பேசலாமா? சர்ப்பம் யாரை பத்தி குறை சொல்லுது? உருவாக்குறது தேவனை குறை சொல்லுது. சர்ப்பம் யாரை குறை சொல்லுது? எல்லா ஆசீர்வாதத்தை குறித்த தேவனை குறை சொல்றாங்க. ஆனா கேட்கலாம், இந்த மாதிரி கேட்டா பெரிய ஒரு கொஸ்டின். எதுவும் இல்லாத எம்டி இருந்த இவனை கர்த்தர் உருவாக்கி ஆசீர்வதித்து எல்லா ஆசீர்வாதத்தையும் கொடுத்த தேவனை ஒரு ஆசீர்வாதமும் கொடுக்காத ஒரு சர்ப்பம் வந்து, பிசாசு சர்ப்பத்தின் உருவத்தில் வந்து இவளோடு கூட தன்னுடைய தேவனை குறை சொல்லுது. உட்கார்ந்து கேட்டுட்டு வந்துச்சவன அதுதான் வேதம் சொல்லுது. ஆகாத சம்பாசனை நல்வொழுக்கத்தை கெடுக்கும். அதே தாவீதா இருந்தாலும் சொல்லி தெரியுமா? சீ என்பது கத்தி எடுத்து ஒரே வெட்ட வேண்டியிருப்பான் கழுத்து. ஏன்னா அவன் சொல்றான், தேவனே உமக்கு விரோதி, எனக்கு விரோதி. உமக்கு விரோதியா இருக்கிற முன்னாடி நான் என்ன பண்ண மாட்டேன்? ஒரு நட்பு போய் வச்சுக்க மாட்டேன். இந்த அம்மா நட்பு வச்சுக்கிட்டான். நாம பேசுறது இந்த அம்மாவுக்கு எப்படி இருக்கு? ஏன் காதுல ஓடணுமா இருக்கு? என்ன நடந்துச்சு அங்க பார்க்கலாமா? என்ன நடந்துச்சு? 24ஆம் வசனம் வாசிங்க. 3ஆம் அதிகாரம் 24ஆம் வசனம். அவர் மனுஷனை துரத்தி விட்டு ஜீவ விருட்சத்துக்கு போகும் வழியிலே அது என்ன ஆயிடுச்சு? அழகா உருவாக்குன ஆண்டவர், எல்லாவற்றையும் கொடுத்த ஆண்டவர், அவர் பரலோகத்தில் உட்கார்ந்து இருக்க முடியல. இவங்க கிட்ட வந்து டெய்லி என்ன பண்றாரு? பேசுறாரு, டைம் கொடுக்கிற ஆண்டவர் இன்னைக்கு என்ன பண்றாரு? சீ நாய வெளியே போ மிரட்டுறாரு. வசனம் அப்படிதான் இருக்குது. அவ்வளவு அன்பு வச்ச ஆண்டவர். ஆகாத சம்பாசனை உள்ள வந்த உடனே இவ்வளவு மோசம் போனதுக்கு அப்புறம் தேவன் விரும்பின அந்த பாத்திரத்தை தேவன் வெறுக்கும்படியாக தள்ளப்பட்ட ஒரு காரியத்தை நம்ம பார்க்கிறோம். அது மட்டுமல்ல, திருமணம் 16ஆம் வசனம் துரத்தப்பட்ட ஒரு காரியம். உங்களுக்கு நல்லா தெரியுமாங்க, அந்த அழகான ஏதேன் தோட்டத்துல ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் படைத்து ஒரு ஜீவ விருட்சத்தின் கனியையும் படைத்தார். எதுக்கு? இவங்க அதை தின்னா சாக மாட்டாங்க. அப்பாக்கு ஆசை தெரியுமா? என் பிள்ளைகள் சாகவே கூடாது, எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கணும், சாகவும் கூடாது. நீங்க பழகி சொன்னாங்க, துறைத்தனம் பண்ணுங்க. உனக்கு எத்தனை குட்டி நீ போட்டாலும் நான் என்ன பண்றேன்? ஸ்தலத்தை ஏற்பாடு பண்ணிருக்கேன். அண்ணன் எனக்கு 5 பொண்ணுன்னு 3 பொண்ணுன்னு அவங்களுக்கும் பரவாயில்ல வேணும்.
பையங்க மட்டும்தான், எனக்கு பொண்ணு பிறந்திருக்கேன், உனக்கு 10 பொண்ணு பிறந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. அல்லேலூயா. கர்த்தர் கொடுக்கிறதுக்கு நம்பிக்கை உள்ள தேவனா இருக்கிறார், உண்மை உள்ள தேவனா இருக்கிறார். அல்லேலூயா. அதே பார்த்துட்டே இருக்கணும். அவங்க பாரு 2 பசங்க 3 பையங்க நமக்கு பொண்ணு 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 இதே நோய் வந்துடும், கிட்னி பேரு சட்னி வந்துடும். அல்லேலூயா. இயேசு சொன்னாங்க, அடுத்தவனுடைய பொண்டாட்டிய பார்க்காத, அடுத்தவனுடைய இருந்த பார்க்காத, அடுத்தவனுடைய கழுதைய பார்க்காத, உனக்கு என்ன நினைக்காத. அல்லேலூயா. என்ன பாரு, விண்ணை பார்க்கிறவன் மண்ணை பார்க்கப்படாது, மண்ணை பார்க்க கெட்டு போயிடுவான். அல்லேலூயா. விண்ணை பார்த்தானா ஆகாசம் வானம் எவ்வளவு பெரியது, மண்ணை பார்த்தா அவன் சைட் தான் தெரியும், வேற ஒன்றும் தெரியாது. அல்லேலூயா. தேவ நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ஒரு பெரிய நோக்கத்திற்காக அழைக்கப்பட்ட ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு குடும்பம் தேவனால் துரத்தப்பட்டது. வேதனையே இல்லாம வாழணும்னு நினைச்ச ஆண்டவர் அவன் வாழ்க்கையில அவங்களே வேதனையை கொண்டு வந்தாங்க. காரணம் யாரு? ஒரு பாம்பு கிட்ட போய் பேசுறதுதான். ராகாத சம்பாஷணை நல்வொழுக்கத்தை கெடுத்துரும். உங்ககிட்ட நீங்க யாருக்கிட்ட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சிருக்கீங்கன்னு தெரியல, பிள்ளைகளை பார்த்து சொல்றாங்க, நம்ம ஸ்கூல்ல உங்க ஃப்ரெண்ட் இயேசு அறியாத பிள்ளைங்க என் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் சொன்னா நீ என்ன ரசிக்கப்படுறேன்னு அர்த்தம். உனக்கு எப்படி பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டா இருக்க முடியும்? நீ தேவனுடைய ஆலயம், அது பிசாசுடைய ஆலயம். வேதாந்தம் சொல்றது நான் சொல்லல. 2 கொரிந்தியர் 6ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம் 15ஆம் வசனம் வாசித்து பாருங்க. வாசிங்க. இருளுக்கும் வெளிச்சத்திற்கும் சம்பந்தம் இல்லை. வாசிங்க. 2 கொரிந்தியர் 6ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்திலிருந்து வாசிங்க. அந்நிய நுகத்திலே அவிசுவாசிகளுடன் பிணைக்கப்படாத நீதிக்கும் அநீதிக்கும் எங்கப்பா சம்பந்தம்? ஒளிக்கும் இருளுக்கும் எப்படி ஐக்கியம் வந்துச்சு? நீ இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தில் சம்பாதிக்கப்பட்ட பிள்ளை. அவிசுவாசியுடனே யாருக்கு பங்கு ஏது? பங்கு இருக்குன்னா விசுவாசி இல்லை. அண்ணன் தானே சொல்றேன், உண்மையா தானே ஒத்துக்கணும். இல்லையா? அங்கே தானே சொல்றேன், அவிசுவாசியோட பங்கு இருந்துச்சுன்னா இன்னும் விசுவாசி ஆகல. இயேசு வந்தா அப்பா அம்மா கூட்டு போயிடுவாரு, நம்ம தான் நிக்கணும். பத்தா பக்கறவே யாரெல்லாம் ஜெபிக்கிறாங்களோ அவங்க தான் போயிடுவாங்க. அல்லேலூயா. யாரெல்லாம் கிறிஸ்துவோடு கூட ஐக்கியமா இருக்கிறாங்களோ அவங்களெல்லாம் தேவன் என்ன பண்ணுவாரு? எடுத்துட்டு போயிடுவாரு. அல்லேலூயா. நீங்களா வீடியோ காமியா பிரசங்கம் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது அங்க ரகசிய வரைக்கும் வரும்போது என்ன பண்ணிடுறாங்க? எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறாங்க. சிலர் என்ன பண்றாங்க? தலைக்கு ஆளுநர், ஐயோ என் பொண்டாட்டிய காணும், என் பிள்ளைய காணும், என் புருஷனை காணும். அவிசுவாசியோடு கூட பிணைக்கப்படக்கூடாது. வியாபாரத்திலே இருந்தாலும் சரி, வியாபாரம் வெளியே பண்ணணும், அவ்வளவுதான். அதுக்காக இவனா இந்து இவனத்துல வியாபாரம் பண்ணணும், கிறிஸ்டின் இவனத்துல அங்கதான் இல்ல. வியாபாரம் எல்லாத்தையும் பண்ணணும். ஆனா மனசு கிறிஸ்து மட்டும்தான் உள்ள இருக்கணும். ஐயோ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் வியாபாரத்துல ரொம்ப க்ளோஸ், ஒரே ஒரு நாள் இவ்வளவுதான் கட்டி குடிக்க சொன்னா நான் குடிச்சேன், முடிஞ்சிச்சு, சர்ப்பம் உள்ள வந்துன்னு அர்த்தம். இவ்வளவுதான் கட்டிங்க, பாத்திரத்துல பல 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 இருக்கும், உள்ள போகும்போது பாம்பை போல் கட்டிக்கும். என்னுடைய மான மரியாதையை இழந்து போவார். நான் சொல்ல வசனம் தான் சொல்லிச்சு. தேவன் தன்னுடைய பிள்ளைகளை பரிசுத்தப்படுத்துகிறார். எதற்காக? ஆசீர்வதிப்பதற்காக. தேவன் தன்னுடைய பிள்ளைகளை பரிசுத்தப்படுத்தியிருக்கிறார். எதற்காக? அவரோடு கூட ஐக்கியத்தை வைத்துக் கொள்வதற்காக. தேவன் தன்னுடைய பிள்ளைகளை பரிசுத்தப்படுத்துகிறார். எதற்காக? சாதாரண மனிதனை ஒரு பெரிய ஸ்தானத்திலே உட்கார வைப்பதற்காக. ஒரு பரிசுத்தப்படுத்தினா நமக்கு ஒன்றும் என்னாகுவதில்லை. என்னாகாது? கெட்டதில்லாத அவரோடு கூட இருந்தா தானியேல் அவன் குலாமனாய், அவன் தாசனாய், அவன் அடிமையாய் போனாலும் ராஜா அவனுக்கு என்ன பண்ணுவான்? பாதத்தை பிடிப்பான். சிங்கத்தின் வாய்கள் அங்கே கட்டப்படும். அந்த கால சக்திகள் எதிர்க்கிறது. அவங்க கண்ணு வச்சு பார்க்கறாங்க சார்.
அவங்க கண்ணு போடுறாங்க சார், அவங்க வயிற்றுச்சல் இருக்கிறாங்க சார், அது என்ன பிடிச்சுக்கணுமா? எப்படி பிடிக்கும்? சிங்கத்தின் வாயே கட்டப்பட்டுச்சு இல்லையா? அல்லேலூயா. அப்ப தானியேலா மாறணும். தானியேலா மாறாத வரைக்கும் சிங்கத்தின் வாய்கள் நமக்கு முன்பாய் கட்டப்படாது. அல்லேலூயா. தேவன் நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். யோசேப்பை தூக்கி எதுக்கு போட்டாங்க? குழியில கொண்டு போட்டாங்க, சிறையில கொண்டு போட்டாங்க. ஒரு வசனம் இருக்குது, இயேசு அவனோடு கூட இருந்தார், தேவன் அவனோடு கூட இருந்தார். அல்லேலூயா. நாட்கள் வந்தது, அரண்மனையில ராஜா போல உட்கார்ந்து இருந்தான். அவனை குழியில போடணும் போலன்னு நினைச்சவனா அவன் காலில் போய் விழுந்தான். கஷ்டம் நினைக்கிறதா தேவனோட பிள்ளைய யோசிப்பு செஞ்ச ஒரே ஒரு வேலை என்ன தெரியுமா? பாவத்தை சீ என்பதாய் தள்ளிவிட்டான். பாவம் வருது ஒரு இடத்துல, ஒரே ஸ்டாண்டர்டா ஒரே அதிகாரியா இருக்கான். அவன் கொண்டாடி என்ன பண்றான்? பாவத்திற்கு இவனை இழுக்கிறான். கொஞ்சம் அவரை அட்ஜஸ்ட் பண்ணா அதே வீட்டுல இன்னொரு பதவி கிடைச்சிருக்கும். அவன் சொல்றான், சீ எனக்கு ஆசை இருந்தாலும். அல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். அந்த வசனமே இல்ல, என்ன எப்படி சொல்றீங்க? உண்மை அதுதான். எனக்கு ஆசை இருந்தாலும் என் தேவனுக்கு விரோதமாக பாவத்தை நான் செய்வது எப்படி? என் ஆசைக்காக என் அப்பாவுக்கு நான் துரோகம் பண்ண முடியுமா? என் ஆசைக்காக எனக்காக கல்வாரி சிலுவையில ரத்தம் சிந்தின என் தேவனுக்கு துரோகம் செய்ய முடியுமா? அந்த ஒரு வைராக்கியம் அவனுக்குள்ள இருந்த போது, கர்த்தருக்குள்ள ஒரு வைராக்கியம். நீ சாதாரண ஆளா இருக்க கூடாதா, நீ கீழே இருக்க வேண்டியவல்ல, நீ மேல இருக்கணும். அல்லேலூயா. நீங்க தேவ பிள்ளைகளோடு கூட ஒரு வைராக்கியம் வேணும். விசுவாசி. அல்லேலூயா. அது இன்னொன்னு சொல்றேன், நீங்க விசுவாசி மாத்திரம் இல்ல, விசுவாசி பார்த்து நம்ம என்ன பண்ணோம்? ஊழியமே செய்யணும் மறந்துட்டோம். அல்லேலூயா. கர்த்தர் நம்மளை விசுவாசியாக மாத்திரம் அழைக்கிற, விசுவாசியா காலம் போயிடுச்சு. அல்லேலூயா. இப்பதான் நீங்க ஊழியக்காரியா இருக்கணும். எப்படின்னு கேட்கிறீங்களா? சொல்றேன். விசுவாசி என்ன செய்வோம்? மார்க்கு சுவிசேஷம் 16ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனம். விசுவாசம் உள்ளவனாகி ஞானஸ்நானம் பெற்றவன் ரட்சிக்கப்பட்டானா? ரட்சிக்கப்படுவான். ஓகே. இப்ப கொஞ்சம் சவுண்ட். விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கும் அடையாளங்கள். யாரெல்லாம் விசுவாசி கையெழுத்து? யாரெல்லாம் விசுவாசி கையெழுத்து? யாரும் விசுவாசியா? விசுவாசி ஆகிறவர்கள் கையெழுத்தா? விசுவாசி படிக்கும் போது பயம் வருது. ஐயோ, விசுவாசி என்ன செய்வாங்க? பேய துரத்துமா? எத்தனை பேய துரத்துறீங்க? நம்ம கிட்ட இருக்கிற பேகே யாரும் பேய துரத்துறது? வாசிக்குமா? வாசிக்குமா? என் நாமத்தினாலே விசுவாசினா இயேசு கிறிஸ்து நாமத்திலே சைத்தானை ஓடிச்சாரே. அந்நிய பாஷைகளை மாத்தாரே, சர்ப்பங்களை எடுத்துட்டாரே. ரைட். சர்ப்ப ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಮಾಟ ಮಾತ್ರ ಮಡಿಗೆ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟಿರಪ್ಪ. ಮನೆಯಾಗ ಒಳಗೆ ಬರುವಾಗ ನಿಂಬೆನ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ಟನ್ರಿ. ಎರಡು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ಟ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆನ ಕುಯ್ದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕುಂಕುಮ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ಟ ಸಾಕು. ಕ್ರಿಸ್ತವನ ಅಂದರೆ ಮರೆತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವಾಸ ಅದನ್ನ ತುಳಿದು ಹೋಗೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು தேவனுடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டு. விசுவாசி யா இருந்தா நீங்க என்ன செய்யணும்? நம்ம ಕೇಳ್ರೆ ಕನ್ನಡದವರ ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ದೆವ್ವ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು. ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕಾಲು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಕಾಲು ನೋವು, ಕೈ ನೋವು, ಮೈ ನೋವು ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನೀವು ಹೋಗಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರ ಆ ಲಿಮಿಟ್ ಅದು ಲೀಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟ್. ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನವನ್ನ ಕರೆದಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇರುವಂತ ಕತ್ತಲೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ
ಪಾಪ ತುಂಬಿದಂತ ಕತ್ತಲ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಕರೆದಾತನ ಗುಣಾದಿಶೆಗಳನ್ನ ನೀನು ನಾನು ಪ್ರಸನ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾಚಕನಾಗಿ ಓದನ ವಾಕ್ಯ 2 ಪೇತ್ರ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಾಕ್ಯ. ரெண்டு பேதுரு 1ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனம். இல்லாதவன் எவனோ அவன் முன் செய்த பாவங்கள் அற. ஒன்று பேதுரு 2:9 வாசிங்க. நீங்களோ உங்களை அந்தகாரத்திலிருந்து தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளியிடத்திற்கு வரவழைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படிக்கு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததி, ராஜரீகமான ஆசாரிய கூட்டம், பரிசுத்த ஜாதி, அவருக்கு சொந்தமான ஜனம். எப்போ இந்த கீழே இருக்கிற இவ்வளவு என்ன ஆசீர்வாதம் இல்லைன்னா அந்த பகுமானம் நமக்கு கிடைக்கணும்னா எப்ப கிடைக்கும்? ಕತ್ತಲೆ ಇಂದ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಕರೆದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಸಾರುವಾಗ ನಿನ್ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೋ ಅದನ್ನ ಸಾರಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ವಾಕ್ಯ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಸಾರಿದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ 3 ವರ್ಷ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಮಾತ್ರ ಪಾತ್ರರಲ್ಲ. ಮುಗಿಸದೇ ಇರುವಂತ ನಾವು ಪಾತ್ರಗಳೇ. ಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಲೋಕದವರು ಯಾರು ಹೇಳಬೇಕು ನಮಗೆ? ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಯಾಚಕನು, ಪರಿಶುದ್ಧ ಜಾತಿ, ನನ್ನ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಪ್ರಜೆ. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಕತ್ತಲ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು? ಬೆಳಕಿಗೆ. ಮೊದಲು ದೇವರು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು? ಬೆಳಕಿಗೆ. ವಾಕ್ಯ ಗೊತ್ತಾದ್ರಲ್ಲಿ ಓದಮ್ಮ. ಆದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತು. ಆ ವಾಕ್ಯ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆ ವಾಕ್ಯವೇ ದೇವರಾಗಿದೆ. ಆದಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಆದಿಕಾಂಡ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. வானத்தை பூமியை சிருஷ்டித்தார். பூமியானது ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமாய் இருந்தது. ஆழத்தின் மேல் இருள் இருந்தது. தேவ ஆவியானவர் ஜலத்தின் மேல் அசைவாடி கொண்டிருந்தார். தேவன் இப்ப சொன்னாங்க, வெளிச்சம் உண்டாக கடவுள் என்று. வெளிச்சம் உண்டாயிற்று. அது இருளா இருக்கும் பொழுது அந்த இடத்துல பரிதானமா இருந்துச்சு, கத்தரை இருந்துச்சு. அங்க என்ன இருந்துச்சு? காலியா இருந்துச்சு. வெறும் மடிக்க ಮಣ್ಪಾನೆ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ? ಗಾಳಿ ಹೊಡಿತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೇನ ಡಿಗಿರಿ 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 ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ, ಹಾಡ್ತದೆ, ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ. ನೀರಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ತುಂಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ? ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಲೋಕವು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತಂತೆ? ಬಲಿದಾನ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ಬೆಳಕನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರೋ ಆ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಅದೇ ತರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬುದಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನಿಲ್ಲ? ಕತ್ತಲೆ ಜೀವಿತ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಲ್ಲ. ಇವನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಯೇಸು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಆ ಬೆಳಕನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ವಶಾವಲಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥಕಲ್ಪಿತವಾಗಿ ಅದರ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ದೇವರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ನೋಡೋಣ. 2 ಕೊರಿಂಥಿಯ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಾಕ್ಯ. இருளிலிருந்து வெளிச்சத்தை பிரகாசி என்று சொன்ன தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவின் முகத்தில் உள்ள தமது மகிமையின் அறிவாகிய ஒளியை தோன்ற பண்ண நம்மளை
இருதயத்திலே அதை தோன்ற பண்ணும் பொருட்டாக எங்கள் இருதயங்களிலே பிரகாசித்தார். ஆனபடினால அங்க சொல்றாங்க, இருள் வேற ஒளி வேற ரெண்டா பிரிக்கிறார். வெளிச்சம் வந்த உடனே இது நல்லது நாள் எல்லாம் உருள் பார்க்க பார்த்தா அங்க இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல. பாப்போமா, நல்லது, உண்மை நல்லது, நீதி நல்லது. ஆண்டவர் சொல்றாரு, இருட்டில் இருந்து அந்த வெளிச்சத்தை கொண்டு வந்தாங்க என்பது நல்லது. இங்க கெட்டது வராது, இங்க துக்கம் வராது, இங்க வேதனை வராது. சோதனையை செழிப்பாங்க தவிர சோதனையில என்ன செய்ய மாட்டாங்க, அழிந்து போக மாட்டார்கள். அதுக்காக சொன்னார் யோவான் சுவிசேஷம் 10ஆம் அதிகாரத்துல ரொம்ப அழகா சொன்னார், என்னுடைய ஆடுகளை நான் அறிந்திருக்கிறேன், என்னுடைய ஆடுகள் என் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கும், அது என் பின்னாடியே வரும், அதுக்கு ஒரு நாளும் நாசனம் இல்லை, அதுக்கு ஒரு நாளும் அழிவு இல்லை, அதுக்கு ஒரு நாளும் இல்லை சோல் இல்லை. ஏன் அப்படின்னா அது என் பிதாவாகிய தேவனுடைய கைக்குள் இருக்கிறது. நான் எடுத்துட்டு வந்த வசனம் வேற, இந்த வசனம் எங்கெங்கயோ போயிட்டு இருக்கு. அல்லேலூயா, கர்த்தர் உங்களுக்கு தான் பேசுறாரு. அல்லேலூயா, எனக்கு தெரியாது. நான் எடுத்துக்கொண்டு வந்த வசனமே வேற வேற போயிட்டு வந்தேன். ஆனா நீங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் வேற ஆண்டவர் சொன்னாரு, எழுதி வச்சிருக்கிறேன் உங்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ண. அல்லேலூயா, கர்த்தருடைய வசனத்துல ஜீவன் இருக்கிறது. அல்லேலூயா, அதை கேட்கிற, அதை அனுபவிக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் அது வெளிச்சத்தை கொடுக்கிறது, அது பிரகாசிக்கும்படியா செய்கிறது. இங்க ஆண்டவர் சொன்னார் 2 கொரிந்தியர் 4ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்துல எப்படி இருக்குது, அந்த ஒளி எங்களுடைய இருதயத்திலே பிரகாசிக்கும்படி. அல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். இருதயத்திலே ஒளி பிரகாசிக்கும் போது பழைய ஏற்பாடு இப்படி சொல்லுது, இருளுக்கும் வெளிச்சத்திற்கும் சம்பந்தம் இல்லை. 4ஆம் வசனம் வாசிக்கிறாரு. வெவ்வேறாக பிரித்தார் தேவனிடத்திலே. அதான் வசனம் சொல்லுது, மோசம் போயிடாதீங்க, ஆகாத சம்பாஷணை நல்வழுக்கத்தை கெடுக்கும். பார்ட்னர்ஷிப்ல கூட ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். அந்நியர் கூட பார்ட்னர்ஷிப்லாம் இருக்கக்கூடாது. கூட வியாபாரம் பண்றது சரி, அல்லேலூயா, அவங்ககிட்ட பார்ட்னர்ஷிப் பிளான் பண்ணக்கூடாது, வைக்கக்கூடாது, ரொம்ப தப்பா. அல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். ஏன்னா இருளே வேற, வெளிச்சமே வேற. அல்லேலூயா, கர்த்தர் நாம் நினைப்பதற்கும் வேண்டிக் கொள்வதற்கும் மேலாய் நமக்கு கொடுக்கிறதுக்கு வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார். அல்லேலூயா, அவர் நல்லவர். அவர்கிட்ட இல்லாத ஆண்டவர் அதான் கேட்காரு, எப்பா உங்களுக்கு செய்ய முடியாதபடிக்கு என் கையில குறியா போச்சு, என் கை குறுகி போகலப்பா, என் கை திறந்து இருக்குது. அல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். என்கிட்ட கேட்கறத என் அந்நியன்கிட்ட போய் எனக்கு என்ன செய்யக்கூடாது, கேட்கக்கூடாது. இன்னைக்கும் அநேக கிறிஸ்தவங்களுக்கு குறி கேட்கிற பழக்கம் இருக்குது. இங்க இல்லைன்னு நினைக்கிறேன், இருந்துச்சுன்னா மாத்திரணும். அல்லேலூயா, குறிலாம் கேட்கக்கூடாது. சவுல் அரசன் என்ன பண்ணா, குறிகாலியே இருக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னா, போய் குறி கேட்க போனா, மறுநாள் செத்து போனான். அங்கே இருந்து சாமுவேல் எடுத்து வந்தான், என்கிட்ட குறி கேட்க, நான் இருக்கிற இடத்துக்கு நாளைக்கு நீயும் உன் பிள்ளை வந்துடுவா. குறிலாம் கேட்கக்கூடாது. அல்லேலூயா, கர்த்தர் நமக்கு போதுமானவராக இருக்கிறார். அல்லேலூயா, அவர் வசனம் காலுக்கு தீபம், போகிற பாதைக்கு வெளிச்சம். அது அல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். அவருடைய அந்த ஒளியை நம்முடைய இருதயத்திலே பிரகாசமாய் வைத்திருக்கிறார். இருள் எங்க இருக்குது? இப்ப இந்த வீட்டு இடத்துல நீங்க லைட் போட்டவன இருள் இருக்குமா? இருக்காது. பிசாசின் கிரியைகள், பிசாசின் காரியங்கள், இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ஒளி நம்மிடத்தில் உதிக்கும் பொழுது, பிரகாசிக்கும் போது அது எப்படி இருக்கும்? அல்லேலூயா, அது இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, அது இருக்கவே இருக்காது. ஒரு மனுஷனை நான் காண்பித்துக் கொடுக்கிறேன். தாவீதை பத்தி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும், நல்ல தாவீது தான். ஆனா ஆகாத சம்பாஷணை அவனுடைய வாழ்க்கையில எண்ணத்தை கொண்டு வந்தது. நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் பாருங்க. 1 சாமுவேல் புஸ்தகம் 27ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனம். யாருக்கிட்ட போய் தன்னுடைய உறவை ஏற்படுத்திக் கொள்கிறான்? ஆகையால் நான் மாத்திரல்ல, நான் கூட கர்த்தர் அவனுக்காக கொடுத்த 600 பேரையும் கூட்டிட்டு போய் எங்க போய் சேர்ந்தான்? காத் ராஜா. யாருவா?
யாரு? எந்த பெலிஸ்தியன, எந்த கோலியாத்த, தேவனை தூஷித்தவன ஒரு நாள் வைராக்கியம் கொண்டு பலமே இல்லாம இருந்த தாவீதை வைத்து பலசாலியை கர்த்தர் கொன்றார். இவனுக்கு அவன் பலத்துல வந்த வெற்றிலாம் இல்லாது. உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதா? தாவீது பலத்துல வந்துச்சா அவனுக்கு சவுல் அரசன ட்ரெஸ் போட கூட அவனுக்கு எதுல பலம் இல்ல. கீழே விடுற மாதிரி விட்டான். எப்பா நீ ட்ரெஸ் எனக்கு வேண்டாம், நான் கல்ல தூக்கி போறேன்னு அவன் கேட்டான். பெலிஸ்தியன், நான் என்ன நாயா? நாய கல்ல எடுத்து அடிக்கிற மாதிரி வந்திருக்க அப்படின்னா. ஆனா அப்பேற்பட்ட தாவீது இன்னைக்கு ஆண்டவர் பலத்தை கொடுத்தார், ஜனங்களை கொடுத்தார், ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்தார். எங்க போய் உட்கார்ந்துருக்கான்? காத்து அரசங்கிட்ட போய் சேர்றான். அங்க சேர்ந்ததுனால அங்க என்ன ஆச்சு பாருங்க. 9ஆம் வசனம். தாவீது அந்த நாட்டை கொள்ளையடிக்கிற போது புத்தி வந்துச்சு. யார கொள்ளையடிச்சாலும் ஆண்டவர் எடுக்க மாட்டாங்க. ரைட் இஸ் ரைட், ராங் இஸ் ராங். இயேசுதான், பிசாசு பிசாசுதான். கொஞ்சம் இயேசு கொஞ்சம் பிசாசு, கதைதான் ஆகாது, பருப்பு வேகாது ஆண்டவர்கிட்ட. அல்லேலூயா. ஒன்னு பரிசுத்தம் இல்லைன்னா பாவம், ஒன்னு நீதி இல்லைன்னா அசுத்தம். அல்லேலூயா. ஒன்னு இயேசு இல்லைன்னா பிசாசு. நம்ம வாழ்க்கைய யாருக்கு கொடுக்கணும் நம்ம தான் தீர்மானிக்கணும். அல்லேலூயா. பிரைஸ் தி தேவனுடைய அந்த கொள்ளை அடிக்கிற புத்தி அவனுக்கு வந்துருச்சு. அங்கே இருந்து உள்ள போய் நீங்க பாத்தீங்கன்னா 12ஆம் வசனத்துல யாரு நம்புறானோ அவனுக்கு நம்பிக்கை துரோகம் செய்யறான், பொய் சொல்றான். வெளிப்படுத்தல் 21ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, பொய் சொல்றவன் நரகத்துக்கு போவான், எரிகிற அக்கினிக்கு போவான். அல்லேலூயா. சுல்ஹேல் வந்த ವ್ಯಕ್ತಿ ಉರಿ வந்த ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಆ ನರಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವುದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾರಿವನು? ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಅಭಿಷಕ್ತನು, ಪ್ರವಾದಿ. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 7 ಸತಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅವನ ಅರಸನಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ 7 7 ಟೈಮ್ಸ್ ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ. ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದರು, ಅರಸನಾಗಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಅವನಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಸಹ ಆ ದೇವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಬಾರದೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವನು ಸೇರಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ತಾನೆ. ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಇದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಅದೇ ಒಂದು ಸಾಮುವೇಲ 30ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಾಕ್ಯ 4ನೇ ವಾಕ್ಯ. தாவீது அவன மனுஷರು அந்த பட்டணத்திற்கு வந்தபோது இதோ அவன் வீடுகள் சுட்டரிக்கப்பட்டதை பார்க்கிறார்கள். அவர்களுடைய மனைவிகளும் அவர்களுடைய பிள்ளைகளும் அவர்களுடைய குமார்த்திகளும் கொள்ளையடிக்கப்பட்டு சிறைபிடிக்கப்பட்டு போனார்கள் என்கிறதை பார்க்கிறார்கள். அப்பொழுது தாவீதும் அவனோடு இருந்த ஜனங்களும் அழுவதற்கு அழுது யாருக்கிட்ட செத்துருக்க பாத்தீங்களா? எனக்கு கிடைக்கிறதுக்கு 2 நாள் 3 நாள் ஆயிடுச்சுன்னா அழுது கடைசி அருகே வராது. அது சவுண்ட் மட்டும் வரும். அழுது வரப்பாவும் அழுதாது கண்டிப்பா போயிடுச்சு. எங்கிருந்து வரும்? தாவீது அழுவதுக்காக அழைக்கப்பட்டவனா? ஜெயிக்கிறதுக்காக அழைக்கப்பட்டவன், நகுவதற்காக அழைக்கப்பட்டவன், சந்தோஷமா இருப்பதற்காக அழைக்கப்பட்டவன். சாதாரண 2-3 ஆள் பேசிட்டுவன அப்பா ராஜாவை 12 ராஜ்யத்துக்கு உட்கார வைக்க போறாரு. அல்லேலூயா. பெரிய பேரு அவனுக்கு. ராஜாவுக்கு கூட அந்த பேர் இல்ல. சாமுவேல் கொண்டது 1000, தாவீது கொண்டது 10,000. பேர் பெருமளவு வந்துச்சு. அல்லேலூயா. பண்டிதர்கள் கெடுத்து இன்னைக்கு உட்கார்ந்து அழுத்து இருக்கிறதுக்கு காரணம் யாரு? தேவனா? அநேகம் சொல்ற காரியம். தாவீது அபிஷேகத்தன் யாரவரை கைவிட்ட? நான் கைவிடல, நீ ஓடி போயிட்ட. நான் கைவிடடா, நீ ஓடி போயிட்டு என்ன கைவிட்டீங்க? அவட ஆண்டு சொல்ற
கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. அந்த தாவீதுக்கு அழுவதற்கு பலன் இல்லாமல் அங்கே அவன் அழுவதை நாம் பார்க்கிறோம். நெக்ஸ்ட் 4ஆம் வசனம் 6ஆம் வசனம் வாசிக்கும். தாவீது மிகவும் நெருக்கப்பட்டான். சகல ஜனங்களும் அவனை கல்லறிய வேண்டும் என்று. யாரு அவன் சொன்னா வேலை வாக்கு. அவன் பின்னாடியே இருந்தவன். ஐயா சொன்னா போதும் அப்படின்னு சொன்னவன் இன்னைக்கு என்ன பண்றான்? கல்ல எடுத்து அடிக்க போறான். காரணம் ஆகாத சம்பாஷணை நல்லொழுக்கத்தை கெடுத்துவான். ஆனா தாவீது நல்ல புத்தியா அவனை வேலை செய்வான். உட்கார்ந்து அழுகிறான், தேவனிடத்தில் அழுகிறான், தேவனிடத்தில் தன்னை ஒப்பு கொடுக்கிறான். திரும்ப என்ன பண்றான்? தன்னுடைய தவறை உணர்ந்து கொள்கிறான். இதுதான் நான் சொன்னேன். அல்லேலூயா. யாருக்கு ஆசீர்வாதம்? தன்னுடைய பாவங்களை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவன் எவனோ அவன் இறக்கம் பெறுவான். திரும்ப அபிஷேகம், திரும்ப ஆசீர்வாதம், திரும்ப கிருபை. தேவனுடைய ஆசையை நம்ம ஆசீர்வதிக்கிறது மட்டும்தான். இன்னும் தெரியாது வசனத்தை நல்ல வாசித்து பாருங்க. அப்பா ஆசையை நம்ம ஆசீர்வதிக்கணும். அல்லேலூயா. என் பிள்ளை நல்லா இருக்குது. உங்க பிள்ளை யாராவது நல்லா இருந்தா உங்களுக்கு பராமரியா இருக்குமா? உங்க பிள்ளை நல்ல ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வந்துட்டா, இல்ல நான் படிக்கும் போது 2-3 பாடம் ஃபெயில் ஆன, நீ மட்டும் எப்படி ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வந்த? அப்படியே கேட்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வந்தவே அப்பா என் பிள்ளை ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வந்துட்டப்பா. அதே அதுதான் சொல்றாங்க, பொல்லாதவர்களாகி நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்லதை கொடுக்க அறிந்திருக்கும் பொழுது உங்கள் பரமபிதா அதை காட்டிலும் பெரியதாய் கொடுப்பதற்கு அவருக்கு இருதயம் உண்டு. ஒன்னே ஒண்ணு அப்பா கேட்கிறாங்க, என் கூட ஐக்கியமா இருக்கிறதுக்காக அவன் அழைச்சேன். மோசம் பேராத பிள்ளைகளா, மோசம் பேராதீங்கப்பா. ஆகாத சம்பாஷணை நல்லொழுக்கத்தை கெடுத்து விடும். யூதாஸ் நான் சொல்லிட்டு நான் முடிக்கிட்டேன். டைம் போயிட்டே இருக்குது. எல்லாரும் உட்காந்துருக்கீங்க பாப்போம். காலெல்லாம் வலிக்குன்னு நினைக்கிறேன். யூதாஸ் 2400 பேர் ஆண்டவர் பின்னாடி வந்தான். அதுல அநேகர் போயிட்டான். இருந்தவன் 12 பேர் தான். ஏன்னா கர்த்தருடைய வசனம் கடுமையா இருந்தது அப்படின்னு சொன்னான். இந்த வசனம் ரொம்ப கடுமையா இருக்கு. யார் கேட்பா இல்ல, நாங்க போற பாப்போம், பின்னாடி வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. இப்ப 12 பேர் மட்டும் இருக்கிறாங்க. 12 பேரை பார்த்து ஆண்டவர் கேட்கிறாரு, நீங்களும் போறியாப்பா? அவங்க சொல்றாங்க. அது அங்க பேதுரு சொல்றான், சீமனுள்ள வார்த்தை உங்களிடத்தில் அல்லவோ இருக்கிறது, உங்களை விட்டு நாங்க எங்க போவோம்? அந்த 12 பேர் இந்த ஃபில்டர் சலிசு, இந்த செல்லடை சொல்லுவாங்கல்ல, செல்லடையில சலிசி 12 பேரு. அதுல ஒரு யாரா இருக்கிறான்? யூதாஸ். அதான் இருக்கான். ஆண்டவர் அவனை அழைத்து என்ன பண்றாரு? அந்த 12 பேருக்கும் அதிகாரம் கொடுக்கிறார் பாருங்க. அங்க யூதாஸுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கிறார். மத்திய சுவிசேஷம் 26 8ஆம் வசனமா? 8ஆம் வசனம், 8ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம் வாசம். மத்தேயு 8 நினைக்கிறேன். சாரி, 10ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம். அவனும் 12 பேரும் சிஷ்யனா இருந்தான். நெக்ஸ்ட் வசனம். இந்த 12 பேரையும் இயேசு அனுப்புனாங்க. எதுக்கு? பிரசங்கம் பண்றதுக்கு. யார? யூதாஸ் பிரசங்கம் செய்வான். யூதாஸை பிரசங்கம் பண்ணுகிறதுக்கு கர்த்தர் அதிகாரம் கொடுத்தார். அது மாத்திரமல்ல, அங்க பாருங்க 7ஆம் வசனம் வாசிங்க. பிரசங்கம் பண்ணுங்க. 8ஆம் வசனம். வியாதி உள்ளவரை குணமாக்குங்க. யூதாஸ் கை வச்சா வியாதிஸ்தனுக்கு வியாதி நீங்கிடுச்சு. யூதாஸ் அற்புதம் செய்தான். குஷ்டரோகி மேல கை வச்சா அவங்களுக்கு குஷ்டரோகம் ஆசையாகுது. செத்தவன கூட எழுப்புற அதிகாரத்தை வரங்களை யாரு கையில ஆண்டவர் கொடுத்தாரு? யூதாஸ் கையில கொடுத்தாரு. யூதாஸ் ஏன் கெட்டு போயிட்டான்? மத்தேயு சுவிசேஷம் 26ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம் இருந்து 16ஆம் வசனம் வரை.
அது முதல் அவன் அவரை காட்டிக் கொடுப்பதற்கு யாரை காட்டிக் கொடுப்பதற்கு ரகசியமா ஒரு மீட்டிங் வைக்கிறாங்க. யாரு? ஆசாரியர்கள், லேவியர்கள் இயேசுவை கொல்றதுக்கு ரகசியமா ஒரு மீட்டிங் வைக்கிறாங்க. இந்த மீட்டிங்ல இயேசு கொல்றதுக்கு யாராவது காட்டி கொடுத்தாங்கன்னா நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி பேசுறாங்க. இவனுக்கு எப்படி தெரிஞ்சது? வசனம் சொல்றது அங்க ரகசியமா மீட்டிங். அங்க பிசாசு ரகசியமா மீட்டிங் பண்றான். இவன் இயேசு கிட்ட இருந்தவன் தானே, இவனுக்கு எப்படி அங்க பேசுறது தெரிஞ்சது? அங்க உள்ளவன் யாரோ இவனுக்கு கனெக்ஷனா இருக்கான். அதுதான் சொன்னேன், ஆலியா வீட்டுக்கு உங்க பாட்டு உட்காராதீங்க. ஒரு சின்ன குடல் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டோம். கொஞ்சம் அபிஷேகம் வந்துருச்சு, வரங்கள் வந்துருச்சு, கர்த்தருக்கு சீசன் ஆயாச்சு, அப்போஸ்தலர்கள் 12 பேர்ல ஒருத்தங்கிற அந்த லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி வந்துருச்சு. ஆனா விட வேண்டிய சம்பந்தத்தை விடாம இருந்ததுனால இந்த எல்லாவற்றையும் ஒரு சின்ன ஒரு ஐக்கியம், ஒரு நட்பு கருதப்பட்டுச்சு. எதுக்காக ஆண்டவர் பேசுறாரு இல்ல, தனிக்குமாருக்கு பேசுறாங்களோ அண்ணமாருக்கு பேசுறாங்களோ எனக்கு தெரியாது. உங்க ஐக்கியம் எங்க இருக்கோ என்ன பண்ணுங்க, அதை விட்டீங்கன்னா தேவனுடைய மகிமையை காண்பீர்கள். அல்லேலூயா. இன்று இருப்பதை காட்டிலும் பல மடங்கு இந்த கண்கள் ஆச்சரியப்படும்படியாய் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்க போகிறார். அல்லேலூயா. உங்களை தொழில மட்டும்தான் ஆசீர்வதிக்கணும்னா அங்கே வந்து கர்நாடகா கொண்டு வர வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஆண்டவருக்கு உங்க ஊர்லயே உங்களை ஆசீர்வதிச்சிருப்பார். அல்லேலூயா. கர்நாடகத்துக்கு ஆண்டவர் கொண்டு வந்த நோக்கம் உண்டு. வெறும் வியாபாரம் பண்ணுவதற்காக மாத்திரம் அழைக்கப்பட்டவர்கள் அல்ல. அல்லேலூயா. தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் நீதியும் தேடி வியாபாரத்தில் யாரும் பார்க்க முடியாத அளவுக்கு உங்களை ஆசீர்வதிப்பதற்கு அப்பாவுக்கு இஷ்டம். நீங்க கொஞ்சம் கருப்பு சோறு வந்த உடனே போதும் அப்படின்னு சொல்றீங்க. அல்லேலூயா. அப்பாவுக்கு மாஸ்டர் செஃப் பிரியாணி கொடுக்கணும்னு ஆசை. பிரைஸ் காட். அல்லேலூயா. தேவனுடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். நீங்க யூதாஸ் அங்க பண ஆசை நிமித்தமாய் அங்க இருக்கிறவன் பண ஆசை உள்ளவன் அந்த டீம்ல இருந்தாலே வந்துடும். அல்லேலூயா. பிரைஸ் எல்லாம் பணம் நம்மளுக்கு தேவை. பண ஆசை இருந்துச்சுன்னா நம்மளும் யூதாஸ் காரியத்து மாதிரி ஆயிரும். பிரைஸ் காட். நோட பார்க்கலாமா என்னன்னா இப்படி சொல்றீங்க? நான் காமிச்சு கொடுக்கிறேன். 1 தீமோத்தேயு 6ஆம் அதிகாரம், 1 தீமோத்தேயு 6ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனம் 10ஆம் வசனம். ஐஸ்வர்யமான ஆகணும், நான் பணக்காரனாகணும் அப்படி விரும்புறவன் சோதனை வரவனுக்கு, கண்ணீர் வரவனுக்கு அவனுக்கே தெரியாம தன்னுடைய பிள்ளையோ பொண்டாட்டியோ தன்னுடைய ஜனங்களையோ கேட்டுட்டு அழிவுக்கு அமிழ்த்துகிற மதிகேடு விழுந்து போவாங்க. பண ஆசை எல்லா தீமையும் வந்துடும். அதுதான் நான் சொன்னேன், பின்ன பார்க்கறதுக்காக அழைக்கப்பட்டவங்க மண்ணை பார்க்க கூடாது. பின்ன பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாதான் உங்க வைரிகள் முன்பாய், உங்க சத்துருகளுக்கு முன்பாய் கர்த்தர் பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தி உன் தலையை எண்ணெயால் அபிஷேகம் பண்ணுவார். நன்மையும் கிருபையும் நம்ம என்ன செய்யும்? தொடரும். நாம தொடர்ந்து போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. மறுபடியும் தன்னுடைய ஜனங்களுக்கு சொன்ன காரியம், முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் நீதியும் தெரிந்தார். உனக்கு பணம் வேணும்னு அப்பாவுக்கு தெரியும், எனக்கு பணம் வேணும்னு அப்பாவுக்கு தெரியும். அல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். அல்லேலூயா. ஆனா பணக்காரன் ஆகணுங்கிற ஆசைப்படுறவன் எப்படிமா எல்லா தீமைக்கும் அது வேறா இருக்கிறது. 17ஆம் வசனத்தில் பாத்தீங்க, இவ்வுலகத்திலே இப்போ இந்த உலகத்துல ஐஸ்வர்யவனாய் இருக்கக்கூடாதா? தரித்திரனா கிழித்த பேண்டைய போட்டு அலையணுமா? இல்ல, அப்படிலாம் அப்பா சொல்லல. அல்லேலூயா. ஐஸ்வர்யம் ஆகணும்னு விரும்புறியா? என்ன செய்யணும்? இருமாப்பான சிந்தை இருக்கக்கூடாது.
நிறையில்லாத எத்தனை பெரிய பில்டிங் கட்டினாலும் விட்டுதான் பண்ணும். ₹1 எடுத்து போக முடியாது. எத்தி வச்சுட்டு ₹1 கூட எடுத்துருவான். இதுல நம்ம பாக்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணிடுவோம், சந்தன கட்டையெல்லாம் பாக்ஸ்ல உள்ள வச்சாலும் அங்க கரையான் பிடிக்கத்தான் செய்யும். ஒண்ணு கொண்டு போக முடியாது. அதன் காரணம் நிறையில்லாத இந்த ஐஸ்வர்யத்தின் மீது நம்பிக்கை வைக்காமல் நாம் அனுபவிக்கிறதற்கு சகலவித நன்மைகளையும் இத நல்ல கவனிங்க, அண்டர்லைன் பண்ணுங்க. நீங்களும் நானும் அனுபவிப்பதற்கு சகலவித நன்மையும் நமக்கு சம்பூர்ணமாய் கொடுக்கிற கொஞ்சமா கொடுக்க மாட்டாரு. அதான் வசனம் தெரியல. சம்பூர்ணமாய் நம்ம எவ்வளவு அனுபவிக்கணுமோ அத ஆண்டவர் கொஞ்சமா கொடுக்க மாட்டாரா, சம்பூர்ணமாய் கொடுப்பதற்கு ஜீவனுள்ள தேவன் மேல் நம்பிக்கை வைக்கவும் நன்மை செய்யவும் நற்கிரியைகளில் நீங்க ஐஸ்வர்யவான்களாகவும் தாராளமாய் கொடுக்கிறவர்களும் நித்திய ஜீவனை பற்றிக் கொள்ளும்படி வருங்காலத்திற்காக தங்களுக்கு நல்ல ஆதாரத்தை வைக்கவும் அவர்களுக்கு கட்டளையிட்டேன். தேவனுடைய வசனம் ரொம்ப தெளிவா, அது ரொம்ப அருமையா சொல்றது. நம்ம அழிந்து போகிற இந்த ஐஸ்வர்யத்தின் மேல நம்பிக்கை வைக்காம எல்லாவற்றையும் நமக்கு சம்பூர்ணமாய் கொடுக்கத்தக்க இயேசு கிறிஸ்துவின் மேல நம்ம நம்பிக்கையை வைக்கணும். 20 வசனம் வாசிக்கிறேன். உன்னிடத்தில் ஒப்புவிக்கப்பட்டதை நான் ஒப்புவிச்சேன். அல்லேலூயா. என் வேலை முடிஞ்சிருச்சு. அல்லேலூயா. ஓ தீமோத்தேயுவே, உங்களிடத்தில் ஒப்புவிக்கப்பட்டதை நீங்கள் காத்துக்கொண்டு சீர்கேடான அதை விடணும். அல்லேலூயா. அது அண்ணமார்ட்ட இருக்கிற தங்கச்சி மார்ட்ட இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சும்மா இன்னைக்குமா தெரியுமா, பக்கத்துல அவளுக்கு என்ன தெரியுமா, ஊருக்கு போன் பண்ணிட்டு பக்கத்து வீட்டுக்காரி பத்தி இங்க பேசுறது. நீங்க பேசுற நீங்க ரொம்ப நல்லவங்க. சீர்கேடான பேச்சு அது என்ன செய்யுது, சீர்கேடான பேச்சுகளுக்கும் ஞானம் என்று பொய்யாய் பெயர் பெற்றிருக்கிற அவங்க தன்னையே ஞானி என்று சொல்லிக் கொள்வார்கள். என்ன மாதிரி ஆகுதுன்னா, நான் சொன்னா கரெக்டா இருக்கும். அவங்க ஒரு கற்பனை பண்ணுது, கற்பனை பண்ணி கேட்கறது இப்படித்தானே இல்லையா அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நான் சொன்னா கரெக்டா இருக்கும். புருஷன் வீட்டுக்குள்ள வரும்போது நீங்க இங்கதான் நீங்க அங்க நான் சொன்னா கரெக்டா இருக்குங்க. ஞானம் என்று ஞானத்துக்கு ஒரு கலை சொல்ற பாருங்க. அநேக தலை ஞானியும் காமிச்சு கொள்றாங்க இல்லையா, அதுக்கு ஒரு கலை. அமெரிக்கா அதிபர் ஜனாதிபதி செத்துட்டாங்க. நம்ம மோடி செத்துட்டாங்க வச்சுக்கோங்களேன். மோடி அவர் எல்லாம் நான் சாவங்களா சரி. நம்ம பாரத தேச பிரதமர் செத்துட்டாரு. ரைட். இப்போ பெரிய ஒரு தீர்க்கதரிசி, எல்லா வாழ்க்கை ஸ்டேட்லி கூப்பிடுவாங்க தீர்க்கதரிசி, நம்ம கிறிஸ்டியன்ல அவரு செத்துட்டாரு. இப்ப 3 பேர் எங்க போய் நிக்கிறாங்க, பரலோக ஸ்டெப்ல போய் நிக்கிறாங்க. அங்க இவர் உட்கார்ந்து நோட்டை வச்சுட்டு ஒரு தேவதூதன் நிக்கிறாரு. முதல்ல போய் இன்னொரு சொல்றாரு, நான் யார் தெரியுமா, நான் அமெரிக்கா ஜனாதிபதி. அப்படியா, சரி சைலண்ட். இன்னொரு வர, நான் யார் தெரியுமா, நான் இந்தியாவோட பிரதமர். ஓ சரி. இன்னொரு வர, நான் யார் தெரியுமா, இடி உலகத்தில் நான் பெரிய ஊழியக்காரன். நான் கோர்ட் இப்படி பண்ணோம்னா எல்லாரும் சரி. இப்ப இயேசு கேட்கிறாங்க அங்க யாருக்க தேவதூதன், யாருப்பா வந்திருக்காங்க அப்படின்னு இயேசு கேட்க, தேவதூதன் பதில் சொல்றாரு, ஏசப்பா மண்ணு வந்திருக்கு. என்ன வந்திருக்கு? மண்ணு மண்ணு மண்ணு. அவ்வளவுதான். பரலோகத்துல பெரிய இவர பெரிய ஆளு, பெரிய பாடி பில்டர், பெரிய அதிகாரி, அங்க மண்ணுதான். காணே பெருசு. வேதம் சொல்லுகிறது, தன்னை தாழ்த்துகிறவன் உயர்த்தப்படுவான்.
எத்தனை மேன்மை வந்தாலும் அது நம்முடையதல்ல. எல்லா மேன்மைக்கு காரணம் அதற்கு மாத்திரார் இயேசு ஒருவரே. அதுக்காக நாம் என்ன செய்யணும்? ஒன்னே ஒரு வசனம் சொல்லி நான் முடிச்சிடுறேன். எபிரேயர் பத்திரிகை 12ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம். எபிரேயர் பத்திரிகை 12ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம் வாசிக்கலாம். ஆகையால் மேகம் போன்ற இத்தனை திரளான சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்க பாரமான யாவற்றையும் நம்மை சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற பாவத்தையும் தள்ளிவிட்டு விசுவாசத்தை நம்மளுக்கு துவக்குகிறவனும் முடிக்கிறவருமாய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி நமக்கு நியமித்திருக்கிற அந்த ஓட்டத்தில் பொறுமையோட ஓடுகிறோம். I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. Yesuvin pinne, Yesuvin inde, oguttidene. Yesuvin inde, oguttidene. Opishkaldira. Urabana harshikala. அவர்களுக்கு ஐக்கியத்தை